ओके, तर काय चालू होतं लास्ट क्लासमध्ये? कोणते वाले? कोणते? ओके, काय पाहिलं आपण त्याच्यामध्ये? काय पाहिलं होतं? काय बायनरी काय? काय पाहिलं होतं आपण? लॉजिस्टिक regression. And what are the types of the logistic regression? And what is the difference between them? Okay, great. So what we are going to do in our logistic regression? First of all, we are going to draw a best fit line. Then we are going to squash the best fit line between from 0 to 1, right? And there we are going to divide our two values between the sigmoid function, right? And this is the formula of the sigmoid function, right? Now what is the log loss formula? होय, मला दिसतोय तिथं, पण काय आहे तो? I am asking that why it is used for. Which one? Descent, right? Okay, okay, okay. Now after this we have, right? Okay, so last time we just saw the binary, right? Now after this we have to start the multi-class classification. Now what is meaning of multi-class? Tell me again. More than two categories, right? So now what is the problem? Now we have more than two categories and we have to predict that category, right? Now what is meaning of this? First of all, we are going to start the multi-class classification, right? Now multi-class classification. Okay, now what is meaning of multi-class classification? We have more than more than more than two categories inside our output. Now what is meaning of this? Multi-class classification means we have more than two categories inside our target column, right? That means yes, no, and don't don't know. Okay, that means we have now one, two, and three categories.
right? So now we have to understand that how we are going to deal with this problem, right? Now what I will do, I will draw one diagram here for the multi-class classification. Okay, now inside this diagram I have three categories, right? Now let us say that my first category is something like this one, right? This is my first category. Now uh, I will create the another category, something like the circles, right? Okay, so this is my second category, right? And now I have my third category. Okay, my third category will be something like this one. Okay, now this is my what, third category, right? And this is my diagram for the multi-class classification, right? Now here what we are going to do, tell me first of all. We are going to draw a best fit line. So first of all, let us say that the best fit line will be something like this one, right? My best fit line will be something like this one, right? Now here what I have to do, I have to divide all this data into three categories, right? Because I have to predict the three categories. आपल्याला इथे तीन कॅटेगरीज प्रिडिक्ट करायच्या आहेत, राईट? पण मला सांगा इथे आपण डेटा किती पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेला आहे? नाही, नीट पहा. नाही, नीट दोन मध्ये पार्ट केलेला आहे, कारण माझी ही कॅटेगरी समजेल आणि ही एक कॅटेगरी, कारण माझी बेस्ट फिट लाईन दोघांच्या मधून गेलेली आहे, राईट? तर प्रॉब्लेम आहे हा, राईट? So now we will see that how this uh, best fit line is going to derive more than two categories. Now we have more than two categories. त्याला more than two categories predict करायचे आहेत, right? तर पहा इथे हा फर्स्ट ऑफ ऑल काय करेल, आपण ना एक प्रॉब्लेम अज्युम करूया. ओके, मी काय समजतो, माझ्याकडे ना की तीन कॅटेगरीज आहेत, F1, F2 and F3. ओके, आणि याच्यामध्ये माझा काहीतरी डेटा आहे. ओके, this and this is my output. Now inside the output I have three categories of output. Let us say this is my X, for the this one, this is my Y, and from all these features this is my Z. Let us say this is my Y, this is my Z. That means I have three types of the categories inside my output, right? तर आपल्याला हे प्रिडिक्ट करायचे आहेत तीन कॅटेगरीज, राईट? तर पण इथे किती ग्रुप्स तयार होत आहेत? दोनच, राईट? तर पहा इथे मॉडेल काय करेल, इथे मॉडेल जरा इकडे घेऊया. ओके, आता बघा इथे ना हा तीन मॉडेल बनवेल. ओके, नाव दिस इज माय मॉडेल 1. ओके, या मॉडेल मध्ये मी काय करत आहे, एक मिनिट. ओके, M1 हे स्पेशली डिझाइनर आहे फॉर द X. ओके, M2
हे स्पेशली डिझाइनड आहे फॉर द वाय. M3 is specially designed for the Z. ओके, तर हा काय करेल पहा, हा जिथे माझा X आउटपुट असेल तर तिथे हा 1 फिल करेल, बाकी ठिकाणी 0 0. ओके, इथे काय होईल, X च्या ठिकाणी 0, Y च्या ठिकाणी 1, इथे 0. इथे काय होईल, X च्या ठिकाणी 0, Y च्या ठिकाणी 0, Z च्या ठिकाणी 1. इथे काय होईल, 0 1 0. हियर 0 0 and 1. तर याने काय बनवले, 3 वेगवेगळे मॉडेल्स बनवले, राईट. आणि याच्यापैकी हा काय करेल, या तिन्ही मॉडेल्सची वेगवेगळी ॲक्युरेसी असेल, राईट. तर याच्यापैकी आपण असं अझ्युम करूया की पहिल्या मॉडेलची माझी ॲक्युरेसी आली ती 0.20%, आणि दुसऱ्या मॉडेलची आली 0.30%, आणि फोर्थ मॉडेलची आली 0.40%. तर सांगा कोणते वाले मॉडेल मी सिलेक्ट करणार याच्यापैकी. दिस इज माय ॲक्युरेसी. कोणते वाले, 20 वाले का. ॲक्युरेसी माझी जी जास्त आहे ते वाले मी सिलेक्ट करणार, राईट. तर मी माझे हे वाले मॉडेल सिलेक्ट करणार. पण आता हे मॉडेल बनणार कसे हे आपण पाहूया. ओके, तर आता हीच जी डायग्राम आहे, ही सेम डायग्राम मी कॉपी होते का पाहतो. ओके, ओके, सेम डायग्राम आहे. आता हा मॉडेल काय करेल पहा, मॉडेल जेव्हा असे याच्याकडे वेगवेगळे कॅटेगरीज असतील, राईट. जेव्हा याच्याकडे मोर दॅन 2 कॅटेगरीज असतील तर हा त्या डेटाला कसा डिवाइड करेल, नीट पहा, इंटरेस्टिंग आहे. ओके, so first of all it is going to create a group of 2 model, 2 features. What it will do, it will create the group of 2 features. Now group of 2 features means this is my now first group and this is my now second group. Okay, and now based on this data it will draw a best fit line. That means now it is considering that these both are having in a one group and this is having in a another group, right. Now there are the possibilities that my best fit line may come like anything like between them here, right. This is my model 1. Okay, so what it is going to do, it is going to make a groups, right. Now we have, let us say, 1 and 2 comma 3. That means 1 and 2 comma 3. Okay, now after this I will draw with another color. Okay, now my second group, tell me कसा असेल सेकंड ग्रुप. 2 चा पेयर, आता या दोघांचा पेयर झाला, आता मी या दोघांचा पेयर करतो. ओके, आणि याला एक सेपरेट ग्रुप. बरोबर, तर याला मी असं म्हणेन की हा माझा 1, 2 and 3 हा असा वाला ग्रुप आहे, राईट. याच्यानंतर मला सांगा किती पॉसिबल ग्रुप्स बनू शकतील इथे. 3, राईट. तर आता कोणता वाला ग्रुप रिमेनिंग आहे सांगा, या दोघांचा, राईट. तर या दोघांचा असा ग्रुप इथे होईल आणि याचा सेपरेट असा इथे ग्रुप तयार होईल.
राईट. तर या दोघांचा ग्रुप आहे म्हणलं तर आता ही जी बेस्ट फिट लाईन आपण ड्रॉ केलेली अशी काहीतरी येईल बेस्ट फिट लाईन, म्हणजे या दोघांना ग्रुपलाही सेपरेट करते, राईट. तर हे आपल्याकडे जेवढे फीचर्स असतील तेवढे हे मॉडेल्स बनवेल, राईट. आणि या 3 मॉडेल्स पैकी ज्या मॉडेलची अॅक्युरेसी आपण जसं की इथे डिस्कस केलं, तर या अशा मॉडेल्स पैकी ज्याची जास्त अॅक्युरेसी असेल काय करेल, तो वाला मॉडेल तो सिलेक्ट करेल, राईट. म्हणजे एंड ऑफ द डे हा काय करतोय, मल्टी क्लास असले तरी त्याला एंड ऑफ द डे 2 कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड करतोय, फक्त ग्रुप्स करतोय वेगवेगळे. समजतंय का तुम्हाला आपण काय करत आहोत? हा, ठीक आहे. तर आता याला मी याची अॅक्युरेसी कशी काढणार, इथेपर्यंत क्लिअर आहे? ओके ओके. तर आता आपण याच्यानंतर याचे फॉर्म्युलाज पाहणार आहोत की याच्यामध्ये आपण याची अॅक्युरेसी कशी काढणार आहोत. ओके. नाव for calculating the accuracy, here we have the different parameters that, those are performance matrix, another one accuracy, and precision. Precision recall, it is having the name of precision recall. Okay, and like this way we are going to calculate the performance. Okay, so now first of all look at here the very important topic, that is for confusion matrix. Confusion matrices, otherwise matrix, you can say anything. Okay, तर हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे कारण सर्व काही डिपेंड आहे या कन्फ्युजन मॅट्रिक्स वरती. ओके, तर इथे ना आपण एक गोष्ट पाहणार आहोत. ओके, कन्फ्युजन मॅट्रिक्स कळण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. ओके, तर इथे ना मी एक डेटा पॉइंट घेत आहे y and y hat. Now tell me what is meaning of this. Which one is predicted and which one is actual? Okay, okay. Now look at here, I have some data points. I have 0, 1, 0, 1, 1, 0, and 1. Okay, this is my actual data set, and now I have the predicted data set. Okay, and my predicted data set is 1. So tell me, there is actual value and I have predicted, that means right or wrong? बरोबर कसं? पण कशी बरोबर मी केली का चुकीची प्रिडिक्ट केली? ऍक्च्युअल मध्ये 1 असायला पाहिजे, पण त्यानं प्रिडिक्ट काय केलं? हा, मग 0 असायला त्याला 0 प्रिडिक्ट करायचं होतं, नाही तर कळालं का? मग काय झालं, राईट का रॉंग? आता 1 असेल तर राईट. आता याच्यानंतर 0, याच्यानंतर 1, 1, 1, 0. ओके, तर हा डेटा पॉइंट आपल्याकडे आहे. आता मला ना याच्यावरून माझी अॅक्युरेसी काढायची आहे, बरोबर. याच्यावरून मला काय काढायची आहे, माझी अॅक्युरेसी. तर त्याच्यासाठी मी कन्फ्युजन मॅट्रिक्स कसे यूज करणार पहा. तर मी एक टेबल ड्रॉ करतोय. ओके ओके, तर हा माझा आहे 1 आणि 0 चा, ज्या की माझ्या कोणत्या आहेत, ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज, राईट.
आणि मी त्याला चेक करणार या टेबलला, कन्फ्युजन मॅट्रिक्सच्या टेबलला प्रिडिक्टेड सोबत. प्रिडिक्टेड मध्ये पण दोनच कॅटेगरी आहेत, 1 अँड 0, राईट. याला मी काय म्हणणार, प्रिडिक्टेड. ओके, तर आपण याचा काउंट कसा स्टार्ट करतो पहा इथे, राईट. आता नीट लक्ष द्या. ओके, हे 1 आहे, हे पण 1 आहे. ओके, आता मी जे विचारतो त्याची तुम्ही मला विचार करून आन्सर द्या. ओके, मला सांगा ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ही आहे, म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ही आहे, आणि प्रेडिक्टेड व्हॅल्यू ही आहे, म्हणजे प्रेडिक्टेड व्हॅल्यू ही आहे. ते क्लिअर आहे? ओके, आता ना मला तुम्ही एक काउंट सांगा जिथे माझी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 1 होती आणि प्रिडिक्टेड व्हॅल्यू मी 1 घेतलेली आहे. तर मी काउंट कसं करणार पहा, नीट लक्ष द्या इथे. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती असली पाहिजे आणि प्रिडिक्टेड काय असले पाहिजे, 1. तर आता नीट पहा मी काउंट कसं स्टार्ट करेन. ओके, ऍक्च्युअल 1 अँड प्रिडिक्टेड, तर मी इथे माझा काउंट 1 लिहिणार. नेक्स्ट ऍक्च्युअल 1, ऍक्च्युअल 0 आहे इथे, पण प्रेडिक्टेड पण तो पाहायचा नाही आपल्याला, फक्त आता काय पाहिजे आहे, 1 वाले, राईट. त्यामुळे मी या 1 वर आलो. ओके, हे 1 झाले. आता नेक्स्ट 1 काय आहे, ऍक्च्युअल मध्ये काय आहे आणि प्रिडिक्टेड मध्ये, म्हणजे ही कंडिशन माझी सॅटिस्फाय झाली. ओके, म्हणजे आता माझ्याकडे याचे झाले 2 काउंट. एक मिनिट थांबा, किती काउंट झाला माझा, 2, राईट. ओके, हिअर इज 1. ऍक्च्युअल, प्रिडिक्टेड, कंडिशन सॅटिस्फाईड, म्हणजे माझा काउंट इथे 3 झाला. ओके, इथे ऍक्च्युअल, प्रिडिक्टेड, म्हणजे काय ते माझ्या कॅटेगरीमध्येच येत नाही. ओके, ही झाली माझी पहिली कॅटेगरी. ओके, आता नेक्स्ट कॅटेगरी. आता ऍक्च्युअल मध्ये आणि प्रिडिक्टेड मध्ये काय पाहिजे, हे वाली. इथे हा कॉलम भरायचा आहे ना आपल्याला, ते नंतर बघूया. तिथं ऍक्च्युअल मध्ये काय असायला पाहिजे आणि प्रिडिक्टेड मध्ये 1. ओके, ऍक्च्युअल मध्ये, प्रिडिक्टेड मध्ये, म्हणजे माझा काउंट इथे 1. ऍक्च्युअल मध्ये 0 पाहिजे आपल्याला, ऍक्च्युअल मध्ये 0 आणि प्रिडिक्टेड मध्ये म्हणजे येईल का आपल्या ह्याच्यामध्ये, नाही. ओके, ओके, इथे ऍक्च्युअल मध्ये 0, प्रिडिक्टेड मध्ये 1, म्हणजे माझा काउंट इथे 2 होईल. ओके, सिमिलर. आता ओके, आता माझ्याकडे काय कंडिशन आहे, ऍक्च्युअल मध्ये आणि प्रिडिक्टेड मध्ये. ओके, ओके, सो ऍक्च्युअल इज बट प्रिडिक्टेड ऍज अ, म्हणजे नाही येणार इथे. ऍक्च्युअल अँड प्रिडिक्टेड, ऍक्च्युअल, प्रिडिक्टेड, म्हणजे हा काउंट व्हॅलिड नाही. ऍक्च्युअल मध्ये आणि प्रिडिक्टेड मध्ये, म्हणजे आता माझा इथं काउंट काय बनतोय, 1 कम्प्लीट. ओके, आता ऍक्च्युअल मध्ये आणि राईट, तर 0. ओके, ऍक्च्युअल अँड, म्हणजे माझा काउंट. ओके, हिअर ऍक्च्युअल, प्रिडिक्टेड, नाही. संपले, राईट. तर हा माझा टेबल तयार झाला कन्फ्युजन मॅट्रिक्सचा, राईट. आता याला कोणत्या व्हॅल्यूज म्हणतात, नीट इथे लिहून ठेवा. या जे आपण वरती व्हॅल्यूज लिहिलेल्या आहेत, तर त्याला फर्स्ट ऑफ ऑल ऍक्च्युअल मध्ये 1 आहे आणि प्रिडिक्टेड मध्ये पण 1 आहे, तर याला म्हणतात ट्रू पॉझिटिव्ह, राईट. ट्रू मध्ये पॉझिटिव्ह, कारण खरं होतं तेच त्याने प्रेडिक्ट केलं, राईट. याच्यानंतर नेक्स्ट पहा, माझ्याकडे काय होती, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 0 आणि प्रेडिक्ट काय केली त्यांनी,
1, राईट. तर हा माझा काय झाला, फॉल्स मधला पॉझिटिव्ह झाला, कारण हा रिअल डेटा आहे म्हणून. ओरिजिनल 0 होता आणि प्रिडिक्टेड त्याने काय केला, 1, राईट. त्याच्यामुळे मी त्याला काय म्हणणार, चुकीचं आहे, पण ही पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. आता नेक्स्ट पहा, ऍक्च्युअल मध्ये माझी 1 आणि प्रिडिक्टेड मध्ये म्हणजे हा काय आहे, टोटली फॉल्स निगेटिव्ह. फॉल्स मध्ये निगेटिव्ह, निगेटिव्ह का, राईट. आता नेक्स्ट पहा, ऍक्च्युअल मध्ये माझी व्हॅल्यू 0 होती, राईट. आणि प्रिडिक्टेड त्याने ही माझी झाली ट्रू निगेटिव्ह. हो, कारण का, तर व्हॅल्यू तर आपली ट्रू आहे, पण त्याने निगेटिव्ह मध्ये इथे व्हॅल्यू, म्हणजे इथे पहा, याच्यामुळे ना याला निगेटिव्ह जात आहे, कारण हा प्रेडिक्टेड मधला आहे, बरोबर. प्रिडिक्टेड आहे त्याच्यामुळे त्याला निगेटिव्ह जातं, राईट. इथे पहा, प्रिडिक्टेड आहे त्याच्यामुळे याला फॉल्स निगेटिव्ह, चुकीचं पण निगेटिव्ह, बरोबर पण, कारण काय ते आहे, प्रेडिक्टेड आहे, राईट. आणि ऍक्च्युअल ला काय आहेत माझे, पॉझिटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह. म्हणजे ट्रू पॉझिटिव्ह म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये बरोबर होतं, त्यानं बरोबर प्रिडिक्ट केलं, राईट. ऍक्च्युअल मध्ये 0 होतं पण त्यानं चुकीचं प्रिडिक्ट केलं, त्याच्यामुळे फॉल्स पॉझिटिव्ह. कळालं. आता याच्यावरून आपल्याला आपली अॅक्युरेसी काढायची. ओके, इथेपर्यंत क्लिअर आहे. आता आपण चालू करूया आपली अॅक्युरेसी फाइंड आउट करायला. आता ना असा अझ्युम करा की मला याच्यामध्ये जी हे माझा डेटा पॉइंट्स होते, मला आता याची अॅक्युरेसी काढायची. तर ती अॅक्युरेसी मी कशी काढणार पहा. अॅक्युरेसीचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. ओके, तर या अॅक्युरेसी मध्ये फॉर्म्युला काय आहे पहा, ट्रू पॉझिटिव्ह प्लस ट्रू निगेटिव्ह. ट्रू पॉझिटिव्ह प्लस ट्रू निगेटिव्ह म्हणजे हा माझा ऍक्च्युअलचा डेटा आहे, राईट. वरचा वाला, सॉरी, माझा हा, मी वेगळ्या कलरने ड्रॉ करतो, हा वाला डेटा आहे, राईट. ट्रू पॉझिटिव्ह अँड ट्रू म्हणजे जो राईट वाला आहे. ऍक्च्युअल 1 असताना प्रिडिक्टेड 1 केलं, ऍक्च्युअल 0 असताना प्रिडिक्ट काय केलं, म्हणजे हा माझा राईट वाला डेटा आहे, राईट. आणि याला मी डिवाइड करेन बाय ऑल व्हॅल्यूज, म्हणजे माझे जे काही व्हॅल्यूज असतील त्यावाल्या, राईट. म्हणजे ट्रू पॉझिटिव्ह प्लस फॉल्स पॉझिटिव्ह प्लस फॉल्स निगेटिव्ह प्लस ट्रू निगेटिव्ह. ओके, याचं मिनिंग काय बनत आहे, याचं मिनिंग काय बनत आहे, सगळ्या व्हॅल्यूज पैकी मी ते वाले व्हॅल्यू घेत आहे जे राईटली प्रिडिक्ट केलेले आहेत, राईट. ओके, तर आउट ऑफ ऑल मी राईट व्हॅल्यू किती प्रिडिक्ट केलेले आहेत त्याच्यावरून मला माझी अॅक्युरेसी समजेल, राईट. तर आता आपल्याकडे काउंट आहेत, याचे काउंट्स आहेत आपल्याकडे, बरोबर. तर या काउंट प्रमाणे आपण आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवूया. ओके, ट्रू पॉझिटिव्हची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याकडे, काउंट 3, हा वाला, राईट. प्लस ट्रू निगेटिव्ह किती आहे, 1,
डिवायडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1. ओके, किती येत आहे ही? 4 डिवायडेड बाय 7, राईट. दॅट मीन्स 5.7 येत आहे का एवढ्या आसपास? राईट. तर ही काय झाली माझी ॲक्युरसी, राईट. ही काय झाली माझी ॲक्युरसी. आउट ऑफ एवढ्यापैकी मला एवढे मार्क्स पडलेले आहेत, 7 पैकी 4, राईट. तर आता मला याच्यावरून माझी ॲक्युरसी मिळाली, राईट. ओके, हे झाला ॲक्युरसीचा फॉर्म्युला. याच्यानंतर अजून एक इव्हॅल्युएशन आपल्याला याच्यात करायचं असतं, ते असतं म्हणजे प्रिसिजन. प्रिसिजन. तर प्रिसिजनचा फॉर्म्युला काय आहे पहा. ट्रू पॉझिटिव्ह डिवायडेड बाय कोणतं? ऍक्च्युअल अँड प्रिडिक्टेड. ओके, तर प्रिसिजनचा फॉर्म्युला काय आहे पहा. ट्रू पॉझिटिव्ह डिवायडेड बाय ट्रू पॉझिटिव्ह प्लस फॉल्स पॉझिटिव्ह. तर आपली डायग्राम जर आपण पाहिली तर त्याच्यापैकी आपले जे व्हॅल्यूज आहेत ट्रू पॉझिटिव्ह, फॉल्स पॉझिटिव्ह, फॉल्स निगेटिव्ह अँड ट्रू निगेटिव्ह, राईट. तर ट्रू पॉझिटिव्ह कोणता आहे? हा आहे, राईट. तर हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे कोणासोबत? ट्रू पॉझिटिव्ह प्लस फॉल्स पॉझिटिव्ह याच्यासोबत, राईट. म्हणजे फक्त राईट वाला पैकी किती राईट हे आपण बघत आहोत, ऍक्च्युअल वाला डेटा, राईट. याचा मिनिंग काय होत आहे पहा. इथे तुम्ही नीट लिहून घ्या याचा मिनिंग. आता जो आपण हा प्रिसिजन लिहिलेला आहे याचा रिअल मिनिंग काय होत आहे हे तुम्ही लिहून घ्या इथे. out of all the predicted values, how many are correctly predicted with actual values. हाच मिनिंग आहे त्याचा. आउट ऑफ ऑल म्हणजे ज्या सर्व काही आपल्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यापैकी आपण किती व्हॅल्यूज राईटली प्रिडिक्टेड केल्या आहेत त्याचाच मिनिंग आहे हा, राईट. राईट. तर आता याच्यावरती क्वेश्चन्स किंवा प्रॉब्लेम्स काय असतील पहा. म्हणजे आपल्याला कसे टाईपचे मॉडेल आपण बनवू शकतो, ठीक आहे. तर
आपले मॉडेल इथे संपलेले आहे. आता याच्यावरती मॉडेल्स कोणत्या टाईपचे आपल्याला बनवू शकतात किंवा प्रॉब्लेम कोणत्या टाईपचे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहे त्याचा आपण एक एक्झाम्पल पाहूया. ओके, यूज केस. ओके, आणि हे यूज केस आहे फॉर द स्पॅम क्लासिफिकेशन. स्पॅम क्लासिफिकेशन. आता इथे ना आपल्याला स्पॅम मेल्स आपल्याला येत असतात, राईट? तर हे मेल्स आहेत. जर तुम्ही कधी मेल्स ओपन करून बघितले असतील तर तिथे आपल्याला एक ऑटोमॅटिकली ते स्पॅमचं ऑप्शन असतो. इथे पहा. ओके, तर पहा हे ऑटोमॅटिकली स्पॅम मेल डिटेक्ट करत असतो. म्हणजे एक बिनकामाची मेल्स हा ह्याला या कॅटेगरीला समजून तो या स्पॅम कॅटेगरीमध्ये टाकतो, राईट? आणि हा आपले जे मेल्स असतात ते प्रायमरी मेल्स असतात, राईट? तर आपल्याला ना एक आता असे मॉडेल बनवायचे आहे तर ते आपला डेटा जो येत आहे तो टेक्स्ट मध्ये येत आहे, राईट? मेलचा, राईट? आता या टेक्स्टचा येणाऱ्या डेटावरून मला एक मॉडेल बनवायचे आहे, राईट? आणि ते मॉडेल डिटेक्ट करेल की मला जो आलेला मेल आहे तो स्पॅम आहे का नाही, राईट? आता याच्यामध्ये आपले पॉसिबिलिटीज काय काय असू शकतात ते आपण पाहूया. ओके, आता पहा इथे मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूया आपल्या फर्स्ट प्रॉब्लेम पासून. आपल्याकडे जो टेक्स्ट येत आहे किंवा मेल येत आहे, ओके, तर तो मेल जो आहे ओके, तर आपल्याकडे जो टेक्स्टचा मेल येत आहे, राईट? तर तो मेल काय आहे? स्पॅम आहे, राईट? तर टेक्स्ट जे येत आहे तर ते मेल काय आहे? स्पॅम आहे. स्पॅम आहे म्हणजे काय? नॉट युजेबल, कामाचं नाहीये काही, राईट? आणि माझ्या मॉडेलनी प्रिडिक्ट काय केलेलं आहे पहा, नॉट अ स्पॅम. काय केलेलं आहे? नॉट अ स्पॅम म्हणजे काय? स्पॅम नाही येतो म्हणजे कामाचा आहे, बरोबर? म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय आहे माझी? म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू माझी 1 आहे समजा, राईट? आणि तो प्रिडिक्ट काय करत आहे? 0, राईट? पण याच्यामुळे आपल्याला काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो का? समजा आपल्या मेल बॉक्स मध्ये एक मेल असा आलेला आहे जो स्पॅम आहे, पण आपल्या मॉडेलने त्याला काय सांगितलं? नॉट स्पॅम. म्हणजे तो आपल्या प्रायमरी मेल मध्ये येईल, म्हणजे आपल्याला दिसेल तो. आपल्याला त्याला बघितल्यावरती काय प्रॉब्लेम येईल का? तर कळेल की काहीतरी चुकलंय, त्याने आपल्याला चुकीचा मेल पाठवला इथं, म्हणजे इथे यायला नको पाहिजे होता हा मेल, राईट? पण प्रॉब्लेम काय नाही होणार, राईट? नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता माझ्याकडे टेक्स्ट जे आहे किंवा मेल जो आहे
तर तो मेल आहे स्पॅम, राईट. आणि माझ्या मॉडेलनी प्रिडिक्ट केला तो आहे स्पॅम म्हणून. चांगली गोष्ट आहे. दॅट मीन्स ऍक्च्युअल 1 अँड प्रिडिक्टेड, काही प्रॉब्लेम नाही. चांगली गोष्ट आहे की तुला जे काम दिलं होतं तू ते केलं, की तुला ऍक्च्युअल मध्ये जर तो स्पॅम असेल तर तू त्याला स्पॅमच्या कॅटेगरीमध्ये टाक, राईट. त्याच्यामुळे आपल्याला मेल नाही दिसणार, राईट. ही कॅटेगरी झाली. यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम, सर्वात इम्पॉर्टंट वाला. आता माझ्याकडे जे टेक्स्ट जे आहे, राईट, तर टेक्स्ट जे आहे ते आहे नॉट अ स्पॅम, म्हणजे कामाचा मेल आहे हा, राईट. कामाचा मेल आहे माझ्या. नॉट म्हणजे नॉट स्पॅम म्हणजे कामाचा, स्पॅम म्हणजे न कामाचा, राईट. पण माझे मॉडेल इथे याला काय प्रिडिक्ट करत आहे, स्पॅम म्हणून. काय करत आहे याला, स्पॅम म्हणून. म्हणजे काय याचा मिनिंग, माझ्या कामाचा मेल होता पण या मॉडेलने काय केलं, त्याला स्पॅम मध्ये टाकून टाकलं. मग तुला मला दिसणार का? मला जर समजा की इंटरव्ह्यूचा इथे काहीतरी मेल आलेला आहे पण माझ्या मॉडेलने काय केलं, त्याला स्पॅम मध्ये टाकलं, मग ही चांगली गोष्ट आहे का, राईट. म्हणजे इथे ब्लंडर तयार होईल, प्रॉब्लेम तयार होतोय, राईट. आणि आपल्याला याच्यावरती जास्तीत जास्त फोकस करावं लागेल हे कमी करण्यासाठी. कसं आपल्याला या व्हॅल्यूला बरोबर आणता येईल याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे, राईट. आणि याच्यानंतर अजून एक कॅटेगरी उरते ती म्हणजे नॉट अ स्पॅम but my model is predicting as a not a spam. बरोबर. म्हणजे माझा हा कामाचा मेल आहे आणि मॉडेल सांगत आहे की ओके हा कामाचा मेल आहे, नॉट अ स्पॅम. पण सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम कुठं आहे याच्यापैकी, राईट, इथे, राईट. तर ही अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये मॉडेल्स बनवायचे आहेत. ओके. तर आय होप तुम्हाला एक्झाम्पल समजलं असेल, राईट. आपण अजून एक एक्झाम्पल पाहूया आणि मी तुम्हाला होमवर्क साठी एक्झाम्पल देतो. ओके, तर पाहायचं नेक्स्ट एक्झाम्पल. फास्ट घेऊया आता हे. ओके, आता आपल्याकडे हेल्थ केअर प्रॉब्लेम आहे, राईट. वी हॅव टू प्रिडिक्ट दॅट वेदर अ पर्सन हॅज डायबिटीज ऑर अ नॉट. त्याला डायबिटीज आहे का नाही, याच्यासाठी आपल्याला एक मॉडेल बनवायचं, त्याचे जे काही टेस्ट रिपोर्ट्स असतील त्याच्यावरून. ओके, तर हे पहा, फर्स्ट प्रॉब्लेम काय असेल, ऍक्च्युअल मध्ये त्याला डायबिटीज आहे. ओके, आणि मॉडेल जे आहे ते प्रिडिक्ट करत आहे की त्याला डायबिटीज आहे, राईट. तर गुड सिनारिओ आहे हा,
राईट. ऍक्च्युअल मध्ये त्याला डायबिटीज आहे आणि मॉडेल पण सांगत आहे की ओके त्याला डायबिटीज आहे. राईट. म्हणजे हा माझा ट्रू पॉझिटिव्ह आहे इथे. राईट. ओके. नेक्स्ट सिनारिओ. ऍक्च्युअल मध्ये त्याला नॉट डायबिटीज, म्हणजे त्याला ऍक्च्युअल मध्ये डायबिटीज नाहीये, पण माझे मॉडेल काय सांगत आहे त्याला डायबिटीज आहे म्हणून. राईट. नाही, हा फॉल्स पॉझिटिव्ह येणार. कारण का ऍक्च्युअल मध्ये त्याला डायबिटीज नाहीये, पण मॉडेल काय सांगतो त्याला डायबिटीज आहे. पण त्या माणसाला काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यापासून? नाही, मॉडेल त्याला चुकीचं सांगतंय की तुला डायबिटीज आहे. राईट. जी की चुकीची गोष्ट आहे. पण ऍक्च्युअल मध्ये त्या माणसाला डायबिटीज आहे का? नाही. त्याच्यामुळे इथे खतरा काही नाहीये आपल्याला. राईट. नेक्स्ट सिनारिओ. नेक्स्ट सिनारिओ. ऍक्च्युअल मध्ये ना त्याला आता डायबिटीज आहे. सॉरी, ऍक्च्युअल मध्ये त्याला डायबिटीज नॉट अ डायबिटीज, नॉट अ डायबिटीज, म्हणजे त्याला ऍक्च्युअल मध्ये डायबिटीज नाहीये. आणि माझे मॉडेल पण प्रिडिक्ट करत आहे की त्याला नॉट अ डायबिटीज. इथे तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. राईट. इथे तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ट्रू निगेटिव्ह. राईट. इथे काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही आपल्याला. ओके. मेन सिनारिओ आता जिथे आपल्याला वर्कआउट करावं लागेल. राईट. ऍक्च्युअल मध्ये त्याला काय आहे डायबिटीज आहे, पण मॉडेल काय सांगत आहे त्याला आता तुला डायबिटीज नाहीये. म्हणजे तो खुश होऊन जाईल, पण त्याला ऍक्च्युअल मध्ये काय आहे डायबिटीज आहे, पण मॉडेल काय सांगताय नाहीये म्हणून. म्हणजे चुकीची इन्फॉर्मेशन सांगताय. म्हणजे याच्यावरती आपल्याला काम करावं लागेल, याची अॅक्युरेसी वाढवण्यावर. राईट. आता हे एक्झाम्पल्स आहे तुम्हाला समजले असतील. तर तुम्हाला ना मी एक टास्क देतो, तर ते टास्क तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे टुमॉरो द स्टॉक मार्केट will crash or not, हे मला तुम्ही सांगायचं आहे. आणि याच्यामधला ब्लंडरचा सिनारिओ सुद्धा तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. हा कन्फ्युजन मॅट्रिक्स. ओके. आणि उद्या आपण याच्यावरती एक प्रॅक्टिकल परफॉर्म करूया आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट चालू करूया.